Everyone, welcome to Economics वाला आमे बड़पणर पार्ट 1 वीडियो आमे ऑलरेडी आमर सरीचे पार्ट 1 ओके जो मैंने पार्ट 1 वीडियोटा देखी नांती से माने पार्ट 1 वीडियोटा को देखिबे तापर एटा होची हमर पार्ट 2 वीडियो ओके एटा हमर जो वीडियो वर्तमान जो क्लास हवा को जाउची जेटा होची पार्ट 2 ओके पार्ट 1 और पार्ट 2 दुईटा निश्चय देखिए कारण बहुत इम्पोर्टाट टॉपिक बड़पण गोटे एटा तुम एग्जाम ने बहुत भल भाव क्वेश्चन माने आसे ओके जहाँ आम छाड़ी से ही आम स्टार्ट करुचु पार्ट 2 वीडियो चैनल को प्रथम थर पर जदि आसी सब्सक्राइब करेंगे आउ कमेंट सेक्शन रे कमेंट मध्य जानवे कि +2 रो आहुरी अन्य सब्जेक्ट रही जोटा हिस्ट्री है पॉलिटिकल है अन्य सब्जेक्ट रही तार क्लास जदि चाहूँगी ताहले मध्य आमे से क्लास आपण मानक जोगेदेमु ओके तो चैनल रे फ्री रे समस्त कंटेंट प्रोवाइड करा जाउची तो एटा टिके फायदा उठाइबो तो से लगी चैनल टी को सब्सक्राइब करो ओके तो आम क्लास टाको स्टार्ट करवा ओके आम जो ठारू छाड़ी थिलु से ठारू का स्टार्ट करछु पार्ट 2 वीडियो ओके पार्ट 2 रे इन लिखा है कौन ए अप्रिय सत्वे छलना को न धरी निज श्रेय देख चिते चिंता करी भग्न घटू आहा सलिल जेसन सरी जाऊ अच्छी आयु प्रतीक्षण बड़ क्रूर काल बड़ अविश्वासी हाबुड़ी जीव से आचंबित आसी दूरवर्ती जानी काल कुजे हसी हसी से ता पछे आसी लुचि बसी ओके नीति बेले बुली नीति बेले बुझी छामुरे हाजर हेब विधिताकू नाहीटी गोचर केते दिन खेलुथिबु एही खेल पाखे आसुची से अंतिम बेल भग्न घटू आहा सलिल जेसन भग्न मान कौन जानिछ भंगा माठिया भग्न बोली होची कण भंगा माठिया रु पानी जेपरी टिके टिके झरी जाए आउ शेष माठियाटा कौन हो जाए खाली हो जाए ठीक से ही परी मनीषर शरीर जो आयु रही से आयु मध्य से भली प्रत्येक क्षण सरी जाउछे बोली कहा जाइछे एठारे तापर बड़ क्रूर काल बड़ अविश्वासी हाबुड़ी जीव से आचंबित आसी क्रूर माने होचे काल क्रूर माने कौन तुम निष्ठुर बोली कहुचे क्रूर माने कौन निष्ठुर ये जो क्रूरर शब्दर अर्थ होची निष्ठुर किए निष्ठुर काल काल होचे निष्ठुर बड़ क्रूर काल काल निष्ठुर बड़ अविश्वासी से अविश्वासी मध्य हाबुड़ी जीव से आचंबित आसी माने कालटा केते बेले जे आसी जाए सेटा कहीं कहि पारि नहीं हठात रे चकित कला भली आसी जाए आउ ओके तो दूरवर्ती जानी काल को जे हसे हसी हसी ता पाखे आसी बसे लुचि बसे ओके जे काल को दूर रे अच्छी बोली करी हसी थाए जे काल को दूर रे अच्छी बोली हसी थाए सही कालटा हसी हसी आसी ता लुचि बसे माने ता पाखरे लुचि की बसे ओके नीति बेले बुझी झामुरे हाजर हेबा विधि ताकू नाहीटी गोचर केते दिन खेलुथिबु एही खेल पाखे आसुछे अंतिमर बेल केते दिन पर्यंत एभली खेल खेलुथिबो तमर पाखे आसु तमर अंतिम बेल माने शेष समय तमर आसुछि बोली कहिसंती के राधानाथ राय के मान को कहा जायछिटा तमर उपस्थित थिबा दरबार रे समस्त राजा बा जमीदार मानकू एटा कहा जायछि ओके आसुछि नीरवय सेही प्रतिक्षण नित्यगामी रथ चक्र आवर्तन
ମାନେ ସେଇ ସମୟଟା ପାଖେଇ ଆସୁଛି ନୀରବରେ, ଯେମିତି ଚକର ରଥର ଚକ ଯେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ପାଖେଇ ଆସୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆୟୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାଏ ତଲେ ଯେତେ ଗଡ଼ି, ତୁମ୍ବ ମାୟା ଯାଏ ଛାୟା ପରି ବଢ଼ି। ଆୟୁ ରୂପକ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆୟୁ ରୂପକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେଭଳି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଏ ଯେତେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମାୟା ରୂପକ ଛାୟାଟା ଠିକ୍ ସେହିପରି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଓକେ, ମାୟା ଚେର ତଲେ ଭେଦିବ ଯେତିକି, ଅନ୍ତକ ରଗଡ଼େ ଝିଙ୍କିବ ତେତିକି। ମାୟା ରୂପକ ଚେରଟା ତଲକୁ ତଲ ଯେତିକି ଭେଦିବ, ମାନେ ତଲକୁ ଯେତିକି ଯିବ, ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଗଛର ଚେରଟା ଯେତିକି ତଲକୁ ଭେଦି ତାକୁ ଉପାଡ଼ିବା ସେତିକି କଷ୍ଟ, ବହୁତ ଝିଙ୍କାଡ଼ି କରି ତାକୁ ଉତାଡ଼େସନ୍। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅନ୍ତକ ରଗଡ଼ି ଝିଙ୍କିବ ସେଥିପାଇଁ। ମାୟା ରୂପକ ଚେରଟା ତଲକୁ ଯେତିକି ଭେଦିବ, ଅନ୍ତକ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଯମ। ଅନ୍ତକ ମାନେ ଯମ ବା ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା। ତ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ବହୁତ କୁକର୍ମ କାମ କରେ, ଖରାପ କାମ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିନି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କୁକର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ, ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସେ। ଓକେ, ତ ଠିକ୍ ସେହିପରି କ'ଣ କୁହାଗଲା? ଅନ୍ତକ ରଗଡ଼େ ଝିଙ୍କିବ ତେବେ, ମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା ଯିଏ ଯମ, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବହୁତ ଟାଣି ଓଟାରିବ, ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରାଇବ। ଓକେ, ସେ କଠିନ ଝିଙ୍କା ଝିଙ୍କିରୁ ନିସ୍ତାର ଲାଭ ଲାଗି ଆଗେ ହୁଅ ହୋଇସାର। ମାନେ ସେଭଳିଆ ଯେଉଁ ଝିଙ୍କା ଝିଙ୍କି ଯମ କରିଛି, ତ ସେଥିରୁ ତୁମେ ହୁଇସାର ହୁଅ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଓକେ, ବେଲ ଥାଉ ଥାଉ ଅରଜି ଧରମ, ଜନ୍ମ ଅନୁରୂପେ ଦେଖାଅ କରମ। ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଧର୍ମକୁ ଅର୍ଜନ କର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଆଉ ଜନ୍ମର ଅନୁରୂପକ କର୍ମଟା ଦେଖାଅ। ଜନ୍ମ ହେଉଛ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଭଲ କର୍ମ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭଲ ଫଳ ପାଇବ। ତ ବେଲ ଥାଉ ଥାଉ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଓକେ, ଜନ୍ମ ଫଲେ ଭବ ବଡ଼ପଣ ପାଇ, ଧର୍ମ ଫଲେ ତାକୁ କର ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ ତ ବଡ଼ପଣ ଲଭ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଜନ୍ମ ଫଲେ ଭବ ବଡ଼ପଣ ପାଇ। ଭବ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ସଂସାରରେ। ତ ସଂସାରରେ ଯେହେତୁ ତୁମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛ, ତ ସେଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ବଡ଼ପଣ ପାଅ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଧର୍ମ ଫଲେ ତାକୁ କର ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ଆଉ ଭଲ ଧର୍ମ କାମ କରି କରି ସେଇ ବଡ଼ପଣ ମାନେ କ'ଣ? ମହତପଣ। ବଡ଼ପଣ ମାନେ କ'ଣ? ମହତପଣ, ଯେନ୍ଟାକି ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କାମ କରି କରି ବଡ଼ପଣଟା ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି। ତ ଭଲ ଧର୍ମ ଫଲେ ତାକୁ କର ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ବଡ଼ପଣକୁ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରି କରି ଚିରସ୍ଥାୟୀ କରାଯାଉ ବୋଲି କହିଲେ। ଓକେ, ଧର୍ମ ଏକ ପୋତ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ବିଧି, ତରିବାକୁ ଏହି ସଂସାର ବାରିଧି। ଏହି ସଂସାର ରୂପକ ସମୁଦ୍ରକୁ ପାରି ହେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ନା ପୋତ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ରୂପକ ଏକ ପୋତ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ପୋତ ମାନେ କ'ଣ? ପୋତ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ଜାଣିଛ? ବୋଇତ, ବା ଯାହାକୁ ତୁମେ ଡଙ୍ଗା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଡଙ୍ଗା ବା ବୋଇତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ସମୁଦ୍ରରେ ଡଙ୍ଗା ଚାଲିଛି କି? ତ ସେଇ ସମୁଦ୍ର ରୂପକ, ସମୁଦ୍ରରେ ଯେମିତି ଡଙ୍ଗା ଚାଲେ, ଠିକ୍ ସେଭଳି ସଂସାର ରୂପକ ସମୁଦ୍ରକୁ ପାରି ହେବା ପାଇଁ, ସଂସାର ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ସଦୃଶ। ଓକେ, ତ ସେଇ ସଂସାର ରୂପକ ସମୁଦ୍ରକୁ ପାରି ହେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଧର୍ମ ରୂପକ ଏକ ପୋତ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ପୋତ ମାନେ ବୋଇତ ବା ଡଙ୍ଗା। ଧର୍ମ ରୂପକ ପୋତ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଓକେ, ଧର୍ମ ଏକ ସିନା ମହତ ପଣିଆ, ଆଉ ବଡ଼ପଣ ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ। ଧର୍ମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମହତ ପଣିଆ। ଧର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ? ଗୋଟେ ମହତ ପଣିଆ, ଆଉ ବଡ଼ପଣ ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ। ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ ମାନେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ କାମ କରି କରି ବଡ଼ ପଣିଆ ଦେଖିଏସନ୍, ସେମାନେ ସେ ବଡ଼ପଣ କେତେ ଦିନ? ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ, କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ତ ବଡ଼ପଣ ଭାଇ
ବଡ଼ପଣ ଭାଇ ଏକା ସିନା ସେହି ଛଡ଼ାଇ କେହି ଯେ ନ ପାରଇ ନେଇ। ବଡ଼ପଣ କାହାକୁ କହିବା? ବଡ଼ପଣ ତାକୁ କହିବା ଯେଉଁଟାକି କେହି ଛଡ଼େଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ଭଲ କାମ କଲ, ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କଲ, ଭଲ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କଲ, ସେଇଟା କ'ଣ କି ଛଡ଼େଇକି ନେଇବ କି? ଛଡ଼େଇକି ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସେଇଟା ସୁନା ହେଉଛି ମହତ କାମ ବା ବଡ଼ପଣ। ବଡ଼ପଣ ଭାଇ ସେହି ଏକା ସେହି, ବଡ଼ପଣ ଭାଇ ଏକା ସିନା ସେହି ଛଡ଼ାଇ କେହି ଯେ ନ ପାରଇ ନେଇ। ଯେଉଁଟାକି ଛଡ଼େଇ କରି କେହି ନେଇ ନ ପାରିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ପଣ। ଓକେ। ବଡ଼ପଣ ସେଇ ଅନ୍ତେ ସୁଧା ଯାର, ସୌରଭ ଚହଟୁ ଥାଏ ଏ ସଂସାର। ବଡ଼ପଣ ଅନ୍ତେ ସୁଧା ଯାର, ବଡ଼ପଣ ଅନ୍ତେ ସୁଧା ଯାର, ବଡ଼ପଣ ସେହି ଅନ୍ତେ ସୁଧା ଯାର, ମାନେ ଯିଏ ବଡ଼ପଣ ଯାହା ପାଖରେ ଥାଏ, ସୌରଭ ଚହଟୁ ଥାଏ ଏ ସଂସାର। ସୌରଭ ମାନେ କ'ଣ? ସୁବାସ, ସୁବାସ ଚହଟୁ ଥାଏ ଏ ସଂସାର। ଯେଉଁ ମଣିଷଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଥିବା, ଯେ ମଣିଷଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏ ସଂସାରରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ପଣ ଥାଏ ବା ମହତପଣିଆ ଥାଏ, ଭଲ କାମ କରେ, ସେ କ'ଣ କରେ? ସଂସାରରେ ଚହଟୁ ଥାଏ ବା ସୁବାସ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ। ବଡ଼ପଣ ସିନା ସେହି ତାକୁ ଗଣି, ଯେଉଁ ବଡ଼ପଣ ଦୁଇ ଲୋକ ସାଧନି। ବଡ଼ପଣ ସିନା ସେହି ତାକୁ ଗଣି, ବଡ଼ପଣରେ ତାକୁ ଗଣିବା ଯେଉଁଟାକି ବଡ଼ପଣ ଦୁଇ ଲୋକ ସାଧନି। ଦୁଇ ଲୋକର ସାଧନି ହେଉଥିବା ଦରକାର। ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ, ଦୁଇ ଲୋକ ମାନେ କ'ଣ? ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ। ବଡ଼ପଣ ସିନା ସେହି ତାକୁ ଗଣି, ଆମେ ତାକୁ ବଡ଼ପଣ ବୋଲି ଗଣିବା ଯେଉଁଟାକି ଦୁଇ ଲୋକରେ ଭଲ ହେଉଥିବା ଦରକାର। ଦୁଇ ଲୋକ, ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ତୁମେ ଭଲ କାମ କରିଥିଲେ ଭଲ ଫଳ ପାଇବ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ କି ଆଉ ସେତେ କଷ୍ଟ ଦିଏ ନାହିଁ ଯମ। ଭଲ କାମ କରିଥିବା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଯମଟା କଷ୍ଟ ଦିଏ ନାହିଁ, ଭଲ କାମ ପାଇଁ ଭଲ ଫଳ ଦେବ ଯମ। ତ ବଡ଼ପଣ ସିନା ତାକୁ ଗଣି, ବଡ଼ପଣ ଆମେ ତାକୁ ଗଣିବା ଯେଉଁଟାକି ଦୁଇ ଲୋକ ସାଧନି, ଦୁଇ ଲୋକର ଭଲ ହେଇଥିବା, ଦୁଇ ଲୋକରେ ଗଲେ ଆମେ ଭଲ ହେଇଥିବା। ଓକେ। ଅନ୍ତକର ବଜ୍ର ଦନ୍ତ ଯାଏ ଭାଙ୍ଗି, ସେହି ବଡ଼ପଣ ବଳାଅ ମତିକି, କାଲ ନ ପାରିବ ପଶିଯା କତିକି। ଅନ୍ତକର ବଜ୍ର ଦନ୍ତ ଯାଏ ଭାଙ୍ଗି, ଅନ୍ତକ ମାନେ ଯମ, କଠୋର ଦନ୍ତ, ଅନ୍ତକର ବଜ୍ର ଦନ୍ତ ମାନେ କଠୋର ଦନ୍ତ। ଯିଏ ଭଲ କାମ କରେ, ଯିଏ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବ ବୋଲେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ବି ସେ ମରିକି ବି ଅମର ରହିଥାଏ। ଓକେ। ସେମାନେ ମରିକି ବି ଅମର ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଅନ୍ତକର ବଜ୍ରଦାନ୍ତ ସେଇଟା କ'ଣ? ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲା କର ନାହିଁ ପାଇ ଏ ସୁବିଧା, ଲଭିବାକୁ ସେଇ ବଡ଼ପଣ ନିଦା। ସଂସାର ତ୍ୱକ ସାର ବଡ଼ପଣ, ଲାଲ ସାରୁ ନିଅ ବାହୁଡ଼ା। ସଂସାରର ତ୍ୱକ ସାର ହେଉଛି ବଡ଼ପଣ। ତ୍ୱକ ସାର ମାନେ କ'ଣ? ମୂଲ୍ୟହୀନ। ଲାଲ ତ୍ୱକ ସାର ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟହୀନ, ସଂସାରରେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ବଡ଼ପଣ। ଲାଲ ସାରୁ ନିଅ ବାହୁଡ଼ା ମନ, ଲାଲସା ଯେଉଁ ରହିଛି ଲାଲସା, ସେଇ ଲାଲସାରୁ ବାହୁଡ଼ା ମନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉଦାସୀନ ନେତ୍ର ଦୁନିଆର ମାନ, ଦେଖି କର ମନ ଧର୍ମ ଏକତାନ। ରାଜଧର୍ମେ ଆତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଇ ମତି, ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ଲଭ ଉଚ୍ଚତର ଗତି। ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ଲଭ ଉଚ୍ଚତର ଗତି, ଉଚ୍ଚତର ଗତି ମାନେ ହେଉଛି ବଡ଼ପଣ। ତ ରାଜଧର୍ମେ ଆତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଇ ମତି, ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ମାନେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭରେ। ରାଜଧର୍ମକୁ ଏଭଳି କର ଯେଉଁଟାକି ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ମାନେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭରେ କର, ଯେଉଁଟାକି ଉଚ୍ଚ ହେଇକରି କ'ଣ କରିବ? ଲଭ କରିବ, ଉଚ୍ଚତର ଗତିକୁ ଲଭ କରିବ, ମାନେ ବଡ଼ପଣ ଲଭ
କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଓକେ, ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର ବଳପଣ ପଦ୍ୟର ପାର୍ଟ 2। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଦ୍ୟ ଯାହା ବି ରହିଛି ଆମେ ତାକୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଓକେ,